होली का त्यौहार कहीं ना कहीं पांडेसर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि मातम छाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल के नेता होली में मगन हैं, भूल चुके हैं उस महिला को जिस तरीके से राजनीतिक रंग के कारण आज उस महिला ने सुसाइड आत्महत्या कर ली थी। आज कहीं ना कहीं उस इलाके में होली का रंग देखने को नहीं मिल रही है, उस परिवार में होली की रंग देखने को नहीं मिल रही है। इसे देखने की, चिंता करने की कोई भी राजनीतिक दल के नेता नहीं देख रहे हैं। घटना की जानकारी आपको मालूम होगी कि जिस तरीके से पांडेसर विधानसभा क्षेत्र में जितेंद्र तिवारी ने प्रचार के दौरान लाइव वीडियो में जिस तरीके से महिला ने अपनी बात को बयां की थी, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता ने जाकर वहां पर वीडियो बनाई, जिसके कारण उस महिला ने आत्महत्या कर लिया। सूत्रों के हवाले बताया जाता है कि आज वो वीडियो बनाने वाले 2 शख्स पांडेसर से गायब हो चुके हैं। आरोप लेकिन जितेंद्र तिवारी के ऊपर लगाया गया है, उनके ही पुत्र ने लगाई कि वीडियो बनाने के कारण आज उनके मां ने आत्महत्या कर लिया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पांडेसर के विधायक जिस तरीके से उन्होंने कहा था, हमें तो शौक लग गई है इस घटना को देखकर। ऐसी कौन सी शौक लगी जो कि आज राजनीतिक दल के नेता होली में मगन हैं और एक दूसरे को लगा रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं मजे में होली। जहां उस पांडेसर विधानसभा क्षेत्र में आज उसी जगह में कहीं ना कहीं इलाके में मातम छाई हुई है। किसी की मां आज इस दुनिया से चल बसी है, जिनके बच्चे आज कहीं ना कहीं इस होली के उत्सव में होली नहीं खेल पाए। আমরা পরিবারের পাশে আছি, আমাদের সব ছেলে পিলে সবাই গোটা গ্রামের লোক পরিবারের পাশে আছে। ওনার ছেলে কি কারোর দিকে আঙুল তুলছে? দেখুন, এখন পরিবার এই যে মানে এই যে কষ্ট, এই যে দুঃখ, আমরা পরিবারটা পাশে থাকতে চাই। হ্যাঁ, এবং আমরা সেই সঙ্গে পরিবারটা যা প্রয়োজন তাদের পাশে থাকতে চাই। ঠিক, এবং আমি শুধু একটা কথাই বলবো, খুব দুঃখজনক ঘটনা, খুব কষ্টজনক। আই এম সরি, আমার খুব কষ্ট হয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। तो आपने सुना कि विधायक ने किस तरीके से नरेंद्र चक्रवर्ती ने क्या बात कही, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्यचकित की बात यह है कि अभी तक इसकी क्या पुष्टि जांच हुई, क्या अब तक की रिपोर्ट आई, ये अभी तक किसी के हवाले से खबर नहीं मिल रही है। क्या वाकई में जितेंद्र तिवारी के उस वीडियो के कारण महिला ने आत्महत्या किया था, या फिर तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से वीडियो बनाई थी, क्या उनको मेंटल प्रेशर दिया गया था, इस राजनीतिक दल के लोगों ने क्या दिया था जिसके कारण आज उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन सबसे बड़ी गौर करने की बात यह है कि जिस तरीके से भाजपा और तृणमूल कह रही है कि आज हम उन परिवार के साथ हैं, तो भला आज रंगों में रंग खेल रहे हैं, जिस तरीके से गुलाल उड़ा रहे हैं, क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि आज उनके घर में जिस तरीके से मातम छाई है, क्या उनके भी बच्चे आज इस तरह के होली के उत्सव में होली खेलते? आइए पहले आपको दिखाते हैं कि जितेंद्र तिवारी के उस लाइव वीडियो का, जिस तरीके से उस वीडियो में महिला ने किस तरीके से अपनी बात को रखी थी। आज पांडवेश्वरे हुचुरडांगा एसছি, দেখুন এটা বাড়িটা দেখুন, সুন্দরা সূত্রধর কতবার বলেছে যে ঘর ঘর ঘর, ঘরের টাকা, এর ঘরের টাকা কোথায় চলে গেল জানো তুমি? জানি না। আমার ঘর এসে স্যার ঘর কেটে দিয়েছে, ঘর এলো, ঘর কেটে দিল, কষ্ট করে থাকি। এবং এই সুন্দরা সূত্রধর ঘর পেল না, কিন্তু বড় বড় নেতাদের গোয়াল ঘর হচ্ছে, গাড়ি রাখার গ্যারেজ হচ্ছে। তাহলে এই গরিব মানুষ কোথায় যাবে? এই সমস্ত সরকারের পয়সা তো গরিব মানুষের জন্য, তো গরিব মানুষ যদি নিজের হক না পায়, তো এরপরে যখন এই ঘর দেখাবো, যখন এখন এই এসো সুন্দর আয় ভিতরে, লাস্টে আমার স্বামী বাইরে কাজে চলে গেছে, পরে এটাকে আবার গোয়াল ঘর বলবে থাকে। দেখো সবাই, আর লাস্টে বলে দেবে কি, বিকালে বলে দেবে নরেন বাবু কি বলবে, এটা তো গোয়াল ঘর দেখিয়েছে, বলবে গোয়াল ঘরের ছবি, এটা গোয়াল ঘর বটে, কিভাবে থাকে মানুষ দেখুক। আমরা বলে যাচ্ছি মা, আরো 2 মাস কষ্ট করো, 2 মাস কষ্ট করো, মোদীজি সরকার হচ্ছে, আমরা এসে, আমি এখানে এসে ঘর কাটবো আর তোমার ঘর তৈরি করে দিয়ে যাবো। বুঝো,
ওর নাকি এত লোককে চাকরি দিই। মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে আমার স্বামী চলে গেছে এই কষ্ট বুঝো বুঝো, দেখো দেখো কি অবস্থা। স্বামী ছেলে, সামনে এসো, ছেলে মেয়েদেরকে ছেড়ে দিয়ে স্বামী সংসার চালাবার জন্য ব্যাঙ্গালোর চলে গেছে। ব্যাঙ্গালোর চলে গেছে। আর বলছে নাকি পুরা সবার জন্য কাজ আছে, সবার জন্য কাজ আছে বেঙ্গলে, আমরা সবার কাজ। কোনোদিনই ঘরও পাই না, কিছুই পাই না। আমরা ভোট দিয়ে যাই, মিটিং এ মিছিলে যাই, কিন্তু আমরা কিছুই পাই না। খালি মিটিং এ মিছিলে নিয়ে যাবে নরেন চক্রবর্তী, খালি মিটিং এ মিছিলে নিয়ে যাবে, কোনো কাজ। কিন্তু আমরা কথা দিয়ে যাচ্ছি, কোনো মিটিং এ যেতে হবে না, কোনো মিছিলে যেতে হবে না আমাদের। আমি আগে কাজ করব, তারপর যেটা বলার তুমি বলবে। 2 মাস সময় দাও, 2 মাসের মধ্যে ঘর ঘর হবে তো, সুন্দর ঘর হবে তো, আর কাজেরও ব্যবস্থা হবে। তোমার স্বামীকেও ফিরিয়ে আনবো আমরা, আমি অনেক তোমার স্বামীকে আমরা ফিরিয়ে আনবো, বাচ্চাদের সঙ্গে স্বামী থাকতে পারবে, সে ব্যবস্থা আমরা করব। ভারত মাতা। तो आपने सुना कि जितेंद्र तिवारी के इस लाइव वीडियो में महिला ने क्या बात कही। सबसे बड़ी बात उठ रही है कि राजनीतिक दल के नेता अपनी रोटी सेकने के कारण आज एक महिला इस दुनिया से अलविदा हो गई। क्या वाकई में जिस घटना घटी है, इस घटना को लेकर आम जनता चीख कर जिस तरीके से इलाके के लोग जवाब मांग रहे हैं, क्या उन्हें जवाब मिलेगी? आज उनके घर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र तिवारी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके घर के दफ्तर में बाहर आज बालू माफिया, कोयला माफिया बैठकर पहरादारी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जस्टिस की मांग की जा रही है, रैली निकाली जा रही है। আমি তো জানি না যে কোন দল থেকে এসেছিল, তো আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে ঘর পেয়েছো, তো আমাকে আমাকে ওই গোয়াল ঘরকে নিয়ে গেল, নিয়ে আমাকে প্রলোভন दिखाए, আমাকে বললো যে তুমি এই ঘরটা বলো যে ঘর পাইনি। तो आपने सुना कि महिला ने क्या बात कही। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार जिस तरीके से जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच उनके घर के पास एक झड़प हुई, जहां पर पुलिस ने दोनों को किनारा किया। इलाके के लोग कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर निंदनीय है और लोग इस पे तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब आम जनता ही हमारे कमेंट में बताएगी कि क्या ये घटना घटी है, वाकई में क्या ये सही है। जिस तरीके से राजनीतिक दल के नेता रोटी सेकने के कारण महिला ने अपने आप को आत्मसमर्पण किया, या फिर जिस तरीके से ये घटना घटी है, नेतागण जिस तरीके से कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, क्या इस तरीके से साथ होती है, जो कि आज वक्त बीतने के बाद लोग भूल गए हैं। कल तक लोग राजा के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों की हुई, अब नेताओं की गुलामी के कारण लोग दबे जा रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस घटना को लेकर जितेंद्र तिवारी ने फेसबुक में उन्होंने क्या जानकारी दी और क्या कुछ कहा और किस तरीके से नरेंद्र चक्रवर्ती को घेरे में लिया। নমস্কার নরেন বাবু, আপনার উদ্দেশ্যে এই লাইভ ভিডিও। সুন্দরী সূত্রধরের যে ঘটনা ঘটেছে, যেটা আমরা দাবি করছি যে এটা নিরপেক্ষ তদন্ত হোক, কারা এর জন্য দায়ী এবং দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হোক, এটা একটা আলাদা আসপেক্ট। আমরা সবাই ভারাক্রান্ত, সবার মন মেজাজ খারাপ, তাই আমরা কোনো অশান্তি চাইছি না। কাল রাত থেকে আপনি যে নাটক করছেন, বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজ বিরোধী থেকে নিয়ে গিয়ে ওইখানে আড্ডা মেরেছেন। কাল সমস্ত লোহা কয়লা বালির সিন্ডিকেটে যারা কাজ করে আপনার আন্ডারে, যাদের মাধ্যমে আপনি টাকা রোজগার করে, তাদেরকে কাল নিয়ে গেছিলেন। এবং আজকেও আপনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, রানীগঞ্জ, জামুড়িয়া, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, যারা বীরভূম থেকে কিছু লোককে নিয়ে এসছেন আর্মস নিয়ে, সিন্ডিকেটের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদেরকে নিয়ে আজকে আপনি ওইখানে জমায়েত করছেন বা জমায়েত করার পরিকল্পনা করেছেন। আমি বলি যে লাশের উপর রাজনীতি করবেন না। আপনাদের লোকেদের ভুলে, আপনাদের দোষে একজন প্রাণ হারিয়েছে। আসুন সবাই মিলে ওই পরিবারের পাশে দাঁড়াই, ওর আত্মা শান্তি পাক সে চেষ্টা করি। আর যাদের জন্য এই ঘটনা ঘটলো তাদেরকে আমরাও শাস্তি চাইছি, আপনিও শাস্তি দিন, যতই আপনার ঘনিষ্ঠ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করি। আর এই সংখ্যা দেখাতে চাইছেন তো, সংখ্যা নির্বাচন আসতে দিন, অনেক সুযোগ আসবে। সংখ্যা দেখানো, ফয়সলা করে নেওয়ার অনেক সুযোগ আসবে, তখন দেখে নেব কত সিন্ডিকেটওয়ালারা আপনাকে ঘিরে রাখতে পারে আর কত সিন্ডিকেটওয়ালা আপনাকে বাঁচাবে, সেটা আমি দেখে নেবো, ময়দানে দেখব। কিন্তু প্লিজ এখন এগুলো করবেন না, ডেড বডিকে নিয়ে রাজনীতি করবেন না। আমরা
সুন্দরী রুইদাসের আত্মার সুন্দরী সূত্রধরের আত্মার শান্তির কামনা করি এবং আমরা দাবি করছি যে এই ঘটনার সঙ্গে যারা যারা যুক্ত আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আমরা এখন আমাদের শক্তি দেখাবার ইচ্ছা নেই, আমরা শক্তি দেখাচ্ছি না, কিন্তু যদি আপনি শক্তি দেখতে চান তাহলে এই ঘটনা ওর সব যা যা হওয়ার হয়ে যাক, তারপর রাজনৈতিক প্রচারে থাকবো, আমাদেরও দল থাকবে, আপনিও থাকবেন, যে কোনো দিন চলে আসবেন, যে কোনো দিন চলে আসবেন, বিজেপি কর্মীরা বুঝিয়ে দেবে। আপনি ওই পুরনো বিজেপি ভাববেন না। এবং পাণ্ডবেশ্বরে ছেলেরা জেগে গেছে, অনেক আপনার অত্যাচার বরদাস্ত করেছে, কেস দিয়েছেন, হামলা করিয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন, সব বরদাস্ত করেছে। এই দিনটার জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল, যে 2026-এর জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল। আরো প্রচুর ছেলে অপেক্ষা করছে, খালি ভোটটা ঘোষণা হতে দিন, তারপর তারাও নামবে। এবং যে ভাষা আপনি বোঝেন সে ভাষায় আপনাকে জবাব দেবো। ভদ্র ভাষায় বুঝলে ভদ্রভাবে আমরা নির্বাচন আমাদের দল লড়বে, আর অন্য ভাষা যদি আপনি বোঝেন অন্য ভাষায় আপনাকে জবাব দেওয়া হবে। আর ওটা হবে না আপনি লোককে চমকাবেন আর আমাদের ছেলেরা নরেন্দ্র করবে, এটা হবে না। যে ভাষায় আপনি বোঝেন, কি জবাব দেবো তো আমরা? যে ভাষায় বুঝেন আপনি সে ভাষায় জবাব দেবো তো আমরা? দেবো তো? রাজনৈতিক ময়দানে জবাব দেবো তো? আর গুন্ডা বদমাস যত পারো তুমি জোগাড় করে রাখো, যত এই ওর আমরা ওই ডেড বডির ওখানে আমরা অশান্তি চাইছি, কেননা তোমার কাছে ওটা রাজনীতির একটা খেলা, আমাদের কাছে একটা মানুষের প্রাণ চলে যাওয়াটা রাজনীতি খেলা না, রাজনীতি অন্য জায়গায়। আর মুখ এখন খুলছি না, অনেক বড় বড় কথা বলছেন তো, এ দায়ী ওই দায়ী, মুখ খুলছি না। যে প্রমাণ আছে আমাদের কাছে যা যা প্রমাণ আছে, সে প্রমাণ যেদিন জনসম্মুখে নিয়ে আসবো না, ঘর থেকে বেরোতে পারবেন না, ঘর থেকে বেরোতে পারবেন না। পুলিশকে উপর চাপ দিয়ে মামলা করাতে চাইছেন তো করান মামলা, আমরা চ্যালেঞ্জ করছি মামলা করান, এবং মামলা করানোর 72 ঘন্টার মধ্যে এমন প্রমাণ সামনে নিয়ে আসবো, ঘর থেকে বেরোতে পারবেন না। সারা বাংলার মানুষ দেখবে যে কি হয়েছিল, কে করিয়েছে, কিভাবে হয়েছে, সবটাই সামনে এনে দেবো। আমাদের সৌজন্যর মিসইউজ করবেন না, অনেক বরদাস্ত করেছি, সৌজন্য মিসইউজ করবেন না। নাটক সব বার করে দেবো, সব নাটক বার করে দেবো। যে ভাষা রাজনৈতিক ভাবে লড়াই করবেন রাজনৈতিক ভাবে লড়ুন, আর অন্যভাবে লড়তে চাইছেন সেটাও লড়ুন, কিন্তু ওটা সুন্দরী সূত্রধর ওখানে না, অন্যান্য জায়গায় সুন্দরা সূত্রধর অন্যান্য জায়গায়, পাণ্ডবেশ্বরে যে কোনো জায়গায় রাজনৈতিক ময়দানে আসবেন, দেখে দেবো। গোবিন্দপুরে চেষ্টা করেছিলেন তো, 1 মাস হয়নি তো, চেষ্টা করেছিলেন তো, সরকার ট্রেলার দেখানো হয়েছিল তো, অনেক ট্রেলার বাকি আছে। ওই জন্য বলছি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করুন এবং গণতান্ত্রিক ভাবে লড়ার চেষ্টা করুন। মানুষ যে সিদ্ধান্ত নেবে আমাদের দল সেটা মেনে নেবে, কিন্তু আর জোর জুলুম বরদাস্ত করা হবে না, হবে কি?